नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ स्वामी। प्रिय सुधीवृंद, एई नववर्ष 2022 रे आपण मानकु समस्त को पुणी थरे ए दिव्य पथ चैनल तरफ शुभकामना जनाई आसंतु ए आध्यात्मिक समय आध्यात्मिक स्रोत मध्य कियत्काल पाई निजकु हजाई देबा फिजाई देबा। आज नववर्षर द्वितीय दिवस पुनराय आम उत्कलीय संस्कृतिर आज एक शुभ पवित्र बकुल अमावस्या तिथि। जो अमावस्या तिथि रे प्रभु नीलाद्रि बिहारी जगन्नाथଙ୍କ श्रीमंदिर रे बकुल आंब गछर बौल लागू हे एवं पिठा गईठा तैयारी हुई पूजा ही थाए उपासना ही थाए से पवित्र शुभ अमावस्या तिथि। आम उत्कलीय परंपरा अनुजाई वृक्ष माने प्रत्येक वृक्ष देवतांकर अंश संभूत। पूर्वर आमे तुलसी, बिल्व, अश्वस्थ, बटवृक्ष, धात्री एवं एमिति अनेक वृक्ष संपर्क में जानिथिलु जो माने कि देवादेवींकर अंश विशेष अटंती। सेहि भली आंब वृक्ष मध्य आंब गछ मध्य माँ दुर्गा देवींकर अंश संभूता तांकरी प्रतीक। सेथिपाई सबु पूजारे सबु कुंभ बसैला बेले आगे आंब डाल आवश्यक होता है। द्वार को सजैला बेले तोरण सजैला बेले जेते साजसज्जा हेले मध्य आंब पत्र द्वारा जो साजसज्जा होता है सीटा पवित्रतार प्रतीक बोली माना जाए। एवं सेथिपाई कृषक परिवार रे आज दिन रे आंब गछ मूल रे क्षीर गईठा तैयारी करी आंब गछ मूल रे पूजा करा जाय थाए माँ दुर्गा को कृषिर उन्नति पाई। सेही बकुल अमावस्या तिथि एवं एई अमावस्या तिथिर आहुरी अनेक विशेष महात्म्य रही। जो अमावस्या तिथि रे कि पितृलोक माननकु कला राशि अर्पण करा जाई, क्षीर अर्पण करा जाई, पूजा करा गले उपासना करा गले अल्प के पितृदोष शांति होता है एवं पितृलोक परवर्ती पीढ़ी को आशीर्वाद प्रदान करिथांती। तेणु सेथिपाई कहा जायछि वृक्षर महात्म्य श्रीकृष्ण मध्य कहिथिले। पूर्वरु आमे एमती गोटे भिडियोटे करिथिलु जोठी वृक्षर महत्व सबुठारु अधिक बोली ग्रहण करा जाय थाए। 10टी कूଅ खोलिबा गोटे पोखरी सहित समान, 10टी पोखरी खोलिबा गोटे ह्रद खोलिबा सहित समान, 10टी ह्रद खोलिबा गोटे पुत्र सहित समान, आउ 10टी पुत्र गोटे वृक्ष सहित समान होता है। तेणु सबुठारु श्रेष्ठ हैला वृक्ष। वृक्ष जड़े नीरव साधक। सेथिपाई भगवान श्रीकृष्ण जेतेबेले जमुना कूल रे निजर सांगसाथी सुदाम सुबल इत्यादि सहित गोचारण करुथिले सेतेबेले से सेमानकु मध्य वृक्ष महात्म्य विषय बुझाइथिले। आज प्रकृतिर एई भयावहता मध्यरे सृष्टि हेतिबा एपरि विपर्ययर मूलर कारण होछि वृक्षर छेदन। आमे माने जदि अधिक मात्रा रे वृक्षरोपण करिबु ताहाले प्रकृतिर भारसाम्य संतुलित अवस्था रे रहिबो एवं लोकमानक मध्यरे मध्य सात्विक भावना जागृत हेबो। जोंठारे फल, फूल, खाद्य, वस्त्र, पानीय, औषध, जीवन, अम्लजान सबकिछि प्रदान करिथाए ए वृक्ष। तेणु वृक्ष ठारू श्रेष्ठ जेथाए पर उपकारे ता जन्म धन्य ए संसारे। गोविंद 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 पदुज रुचि मकरंद से मकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रजनारी। प्रिय श्रुतिवृंद, भागवतर ये केते पद कथा भगवान श्रीकृष्ण जेतेले कहते जे परर उपकार रे सदा सर्वदा निजको नियोजित करिथाए तार जन्म ए संसार रे धन्य। एवं तार प्रकृष्ट उदाहरण होछि वृक्ष। जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत एवं मृत्यु परे मध्य से सर्वस्व जगतर कल्याण पाई मानव जातिर कल्याण पाई वृक्षर जीवन विनियुक्त होता है। तेणु सर्वश्रेष्ठ साधक ही वृक्ष। सर्वश्रेष्ठ भगवानंकर प्रियतम होछि वृक्ष। सेथिपाई आमे माने केबे हेले ज्ञात सारे बा अज्ञात सारे
ଅଯଥାରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ କରିବା, ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛୁ, ଆମ୍ବ ବଉଳ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେହି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ଗଛର ମହିମା ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରିୟ ରହିଛି। କାରଣ ସେହି ଆମ୍ବ ବଉଳ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁସି ହେଇନଥାନ୍ତି, ପିତୃପୁରୁଷ ଖୁସି ହେଇନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହି ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି 10ଟି ପୁତ୍ର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା। ଆଜି ସଂସାରର ଏ ଭୟାବହତା ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସତ୍କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିବା, ସତ୍କର୍ମରେ ସର୍ବଦା ରତ ରହିବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସଂସାରରୁ ଏ ଭୟାବହତା କ୍ରମଶଃ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଜଗତକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାରୁ ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଭଗବାନ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି କାହାରି କ୍ଷତି ସାଧନ କଲେ ଆମ ନିଜର କ୍ଷତି ସାଧନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଟା ଦ୍ରୋହାଚରଣ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ହେ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୁତିବୃନ୍ଦ, ଆଜି ନବବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ମାନସିକତାକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ, ସତ୍କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ଅହରହ ଜପ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ଅଧିକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 2ଟି ଅକ୍ଷର ବିଶେଷ ରା ଓ ମ, ଏହି 2 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ନାମକୁ ଜପ କରି କରି ହନୁମାନ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଜି ଏ ଭୟଙ୍କର ଭୟାବହତା ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱଗ୍ରାସୀ ରୋଗ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭକ୍ତିଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କୃପା ଲାଭ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ଅଟେ। କାରଣ ଭଗବାନ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର ଏକ ପୁସ୍ତକରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସବୁକିଛି ବିପଦକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କଳିଯୁଗରେ ସବୁକିଛି ସାଧନା ଠାରୁ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ହେଉଛି କଳୌ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମ୍। ତେଣୁ କଳିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟତୀତ ଅଳ୍ପାୟୁ ମାନବ ପକ୍ଷରେ ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟକର ସାଧନାକୁ ଭଗବାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେତିକି ଗୀତା ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ଜଗତର, ଏହି ସଂସାରର ଭୟାବହ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଜୀବନ ପୋତକୁ ନିରାପଦରେ ବାହି ନେଇ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ କେବଳ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ ସାଧନ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏତିକି ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ସନ୍ଥ ତୁକାରାମ ମଧ୍ୟ ସେ ଜନ୍ମରୁ ସନ୍ଥ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ନଦୀ ତଟକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ପାଣି ଦେବାର ଦେଖି ସେଦିନଠାରୁ ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ସେ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠାରେ କେବଳ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବୃକ୍ଷର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ସନ୍ଥ ତୁକାରାମ ନାମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଆମକୁ ସତ୍ପଥରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ନିଜକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାର ବେଳ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଇତସ୍ତତ ଭ୍ରମଣ ନ କରି ସମସ୍ତ ଜଗତର ବାସୀଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ୱଗୃହ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ୱକୀୟ ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ନୀରବ ସାଧକ ସାଜି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସାରା ଜଗତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ
ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ନବବର୍ଷରେ ଏତିକି କହି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୁଁ ଏ ଦିବ୍ୟପଥ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ବିରତି ମାଗୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିପାରିବା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ओम शांति शांति शांति। जय जगन्नाथ।